ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ हैं? मैं कदे ये सोच के या अपने अंदर विचार करके कोई विशेष विषय चुन के तुहानूं नहीं सुणाउंदा, लेकिन मैं खुदा की आवाज़ नूं सुणदा हां जिवें वो मैनूं कहंदा है। हालेलुया। क्योंकि मैं पिछले दिनों दे विच काफ़ी मैं यूथ से प्रचार किया, मैं माफ़ी से प्रचार किया, और भी बहुत सारे विषय जिहड़े खुदा ने मैनूं दित्ते मैं तुहाडे नाल शेयर करदा हां। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद होवे। ब्रदर रवि ने बड़ी अच्छी गल कही, इन क्राइस्ट वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मसीह दे विच असीं सारे की हां, भैन भाई। हालेलुया। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। इस विषय को शुरू करने तो पहला आप 2 वर्षा पढ़ांगे। मेरे नाल जो कोई पढ़ सकता जरूर अपनी बाइबल तुसीं खोल सकते हो, तो तुसीं नोट करना चाहते हो अपनी कॉपी के विच लिख कर सकते हो। कहोता की किताब का 2 अध्याय 6 वचन। जिहड़ी बुद्ध है वो यहोवा ही दिंदा है। ज्ञान अते समझ उसदे मुंहों निकलदी है। ज्ञान अते समझ ओदे मुंहों निकलदी है। हालेलुया। वो चाहे तो तुहानूं ज्ञान दे सकदा, वो चाहे तो तुहानूं बुद्ध दे सकदा, वही चाहे तो तुहानूं समझ। आज असीं इन्हां वचनां नूं समझ के जाना। हालेलुया। इसी तरह जबूर दे विच आ जावांगे। जबूर दी पोथी 119 अध्याय 66 वचन 66। मैनू चंगा विवेक ते ज्ञान सिखला, क्यों जो मैं तेरे हुक्मां उत्ते लहजा कीती है। हाँ, मैनू अपना ज्ञान द्वारा पढ़ांगे। मैनू चंगा विवेक ते ज्ञान सिखला, मैनू चंगा विवेक ज्ञान सिखला, क्यों जो मैं तेरे हुक्मां उत्ते लहजा कीती है। हाँ, मैं तेरे हुक्मां उत्ते लहजा कीती है। असीं करदे हां लहजा ओहदे हुक्मां दे उत्ते, लेकिन एक हुक्म आ वो मनना सानू बहुत औखा है। हालेलुया। अज वही हुक्म की मैं गल तुहाडे नाल करना चाहांगा। ओया 10वां टाइट अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। हालेलुया। बाकी तो ठीक है, प्रभु असीं तेरे सारे हुक्मां ते निचा कीती आ, लेकिन ये हुक्म मनना बहुत औखा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद होवे तुसीं मानदे हैं। हालेलुया। मैं नहीं कहना तुसीं मानदे नहीं, तुसीं मानदे हैं, लेकिन मनना थोड़ा औखा है। हालेलुया। मैं इंटरनेट के उत्ते बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे जो ऑथर्स ने गल्लां लिखियां दसवंध के बारे। बहुत लोग सोचते हैं कि दसवंध देना चाहिए है, और काफ़ी उन्होंने विचों इस तरह के भी आ जिहड़े सोचते हैं कि दसवंध देने का कोई भी लाभ या सानू नहीं देना चाहिए, या एवं ही पास्टर्स कहते रहते हैं कि तुसीं सानू दसवंध दो, दसवंध दो। सो आपां सीखना है बाइबल दे विचों, क्योंकि आपां बाइबल दे विचों ही गल करनी है, आपां बाहरों गल नहीं करनी कोई। हालेलुया। रिसर्च हुई इंडिया दे विच, मैं रिसर्च पढ़ता पाया सी, सिर्फ 10 तो लैके 25% लोग चर्चिस दे विच, सिर्फ 10 तो लैके 25% लोग अपना दसवंध दिंदे हैं। मैं पर्टिकुलर चर्च की गल नहीं करना, इत्थे की गल नहीं करना, पूरे इंडिया की गल करता पाया कि सिर्फ 10 तो लैके 25% तक लोग ही अपना दसवंध। हालेलुया। और 5 तरह दियां मैं रिसेप्शन देखदा पिया सी, लोगों के ख्याल देखदा पिया सी। 5 तरह दी गल्लां वो सोचते हैं। पहली गल, खुदा नूं मेरा पैसा नहीं चाहिए, मेरा जीवन चाहिए है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕਿਉਂ ਦਈਏ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ 10 ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤੀ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ 17 ਤੇ 18 ਵਿੱਚ मैं तुरेन ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਤੁਰੇਨ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੰਡਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 올ਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਠਹਿਰਾਏ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਤਪਤ 14 ਕੱਟਾਂਗੇ। ਉਤਪਤ 14 14 ਦੀ 17 ਤੋਂ। ਸਦੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਸਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਦਾਰ ਲਾਮੂਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਵੇ ਦੀ ਧੂਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਧੂਣ ਹੈ, ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਸਿਦਕ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮਦ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਲਕ ਸਿਦਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲਕ ਸਿਦਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਲੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਲੇਮ। ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮਦ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅੱਤ ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਸਿਦਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ
ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਲਕ ਸਿਦਕ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ 7 ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਮਲਕ ਸਿਦਕ ਯीशु मसीह ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾ ਜਾਜਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਕੀਸੇਦਕ ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਜਾਜਕ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦਸਤੌਂਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ, ਅਰਥਾਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਕੁਲ ਪਤਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਲ ਪਤਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਆਦ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹਾਂ, ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਦਿ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਜਾਜਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਦਾ ਜਾਜਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲਕ ਸਿਦਕ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਮਲਕ ਸਿਦਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਯीशु मसीह ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯीशु मसीह ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯीशु ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੇਸਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਮਲਕ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਤਪਤ 26 ਉਹਦਾ 12-13 ਵਚਨ। ਇਸਾਕ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ 100 ਗੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ ਬੀਜਣਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜੇ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਹਾਕ ਵੀ ਉਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ, 28 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਦਸਤੌਂਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾਹਮ ਵਧਿਆ, ਅਯੂਬ ਵਧਿਆ, ਇਸਹਾਕ ਵਧਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਵਧਿਆ। ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦਾ। ਆ ਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਧਣਾ, ਯਿਸੂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੇਵੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 27 ਅਧਿਆਇ।
27 ਅਧਿਆਏ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਜਾਂ ਇਚੜ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਸੋਟੇ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਂਟੇ ਭਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਟਾਵੇ ਤਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨਾ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਆਗਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ, ਅੰਨ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਭ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ ਦਾਨ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 8:18। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਧਨ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਧਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਵਰਸ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਛਿੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ? ਹਾਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਠੱਗੇਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ? ਦਸਵੰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਠੱਗ ਲਿਆ? ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਹੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕਰਦਾ ਦੁਆ ਤੇ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਸਲ ਬੀਜਾਂਗਾ और जो थल्ले वाला हिस्सा होगा वो तेरा और जो ऊपर वाला हिस्सा वो मेरा। उन्हें की कीता, कणक बीज ली, कणक बीज ली, ऊपरों ऊपरों वट के घर ले गया, थल्ले वाला हैकल च सुट गया। थल्ले की बचता है? तूड़ी। हालेलुया। कहता प्रभु थल्ले वाला हिस्सा तेरा और ऊपर वाला कणक कणक इकट्ठी करके ले गया और तूड़ी खुदा दे घर च सिट गया। वो कहता ये तो गलत हो गया। फिर सोचता फिर ये गलत हो गया। फिर अगली बार फिर आंदा है, कहता प्रभु इस बार ऊपरला तेरा ते थल्लड़ा, इस बार ऊपर वाला तेरा ते थल्ले वाला। उन्हें आलू बीज ले। हालेलुया। उन्हें आलू बीज ले और पत्ते पत्ते खुदा दे घर में देते, आलू आलू कट के ले गया। फिर की हो गया? गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। तीसरी बार फिर आंदा है, कहता प्रभु इस बार ऊपरला भी तेरा, थल्ले वाला भी तेरा, विचकार वाला मेरा, विचकार वाला हिस्सा। उन्हें छलियां बीज लिया। हालेलुया। छलियां किथे लग गई? कहता तुसीं मैनूं इदां ठगदे आ प्रभु, इस बार खर्चा बहुत है, इस बार नहीं दे सकते। फिर की हुआ? चर्च तो चलता ही पिया, चर्च तो चलता ही रहना है। हालेलुया। मैं चर्च के मैंबरां दे नाल गल करदा था, प्लीज जेड़ा गेस्ट आया कोई होगा मैं उहदे नाल गल नहीं करदा। चर्च के जेड़े मैंबर है पक्के, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤੀ ਉਹਦਾ 23 ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। हाँ, इस जगह ते वो कहता है, हे कपटी ग्रंथियों और फरीसियों, तुसी अपना दसवंध तो दिंदे आ, लेकिन दोबारा पढ़ांगे हौली हौली। हे कपटी ग्रंथियों और फरीसियों, तुम्हारे उत्ते हाय हाय। हाँ जी। क्यों जो तुसी पुदीने अते सौंफ अते जीरे दा दसवंध दिंदे। हाँ, तुसी दसवंध तो दिंदे आ अते प्रेत दे भारे हुक्मां नूं अर्थात न्याय और दया। हाँ, तुसी दया नूं, तुसी न्याय नूं, तुसी नीचा नूं छੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। पर चाहिदा सीगा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਮਲਾਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਨੇ, 23 ਮਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਹਿੱਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਹੈਕਲ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਭੇਟਾ ਦਸਵੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਲਾਕੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਆਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। मैं तो ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ।
क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह तुहाडे उत्ते है। जे तुसीं नहीं दोगे शराब नहीं आऊगा, चिंता ना करो, लेकिन जे दोगे तब बरकत जरूर आऊगी। हालेलुया। ते बरकत जरूर आऊगी। फिर वो कहूंगा कि मैं अपने फाटकां नूं तुहाडे लई खोलांगा, मैं स्वर्ग के दरवाज़िਆਂ नूं तुहाडे लई खोलांगा कि तुहाडे लई बहुतात दे विच होवे। हालेलुया। एक मैं गवाही सुनदा पिया सी, सेवक आ, गवर्नमेंट जॉब है उन्हां दी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ नहीं ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, मैं सोचता सी कि शायद क्यों देना भी क्यों है, वो भी ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, मैं बहुत पैसे कमाਉਂਦਾ ਹਾਂ, लेकिन ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। एक गवाही है, इवन मैं तो कहना है, मेरी सैलरी कितनी भी होवे, मैं तो हर टाइम पैसे रहते हैं। हालेलुया। ये प्रभु की बरकत है जो वो सानू अपनी कमाइयां दे विच दिंदा है। हालेलुया। हाँ जी, मत्ती 6:2 सो जो दान करे अपने मोरे तुरी ना बजवाओ। हाँ, जदों तू दान करे तो किसी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। हाँ जी, जिस प्रकार कपटी समाजा ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। हाँ, जिस तरह कपटी करते हैं ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। हाँ जी, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। हाँ जी, ਪਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ जदों तू दान करे ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭਈ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਵਲਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਫਾਫੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10% ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਨਵਲਪ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਪਤ ਚ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12 ਅਧਿਆਇ 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਤੱਕ 44 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਕੀ ਜੋ ਲੋਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰ ਬਥੇਰੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਤੇਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਪਾਇਆ? ਤੇਲਾ, ਇੱਕ ਤੇਲਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਇਆ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮਣਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਰ ਮਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਥੁੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਚੜਾਵਾ, ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜਾ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਕਲਾਵਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਸਾਹ ਹੋਇਆ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਝਾੜੀ ਦਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੂਕਾ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਕਲ ਚ ਆਏ। ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਆ ਮਸੂਲੀਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਸੂਲੀਆ ਸੀਗਾ। ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ, ਕੁਧਰਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਸੂਲੀਏ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਹਾਂ, ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਐਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੜਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪੇਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਦਇਆ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਓ। ਦਸਵੰਧ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਫਰੀਸੀ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਣੀ ਕਿਹਦੀ ਗਈ? ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਦਸਵੰਧ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਏਦਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੇਰੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਦੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲੂਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਲੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ ਪੜਾਂਗੇ 9 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 6-7 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 9 ਦੀ 6 ਦੇ 7 ਵਚਨ। ਐਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਆਸਾਨ ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਨਿਹਚਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੰਨ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈਣ ਲਈ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈਣ ਲਈ? ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਸਵੰਧ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ,
ਟੂ ਸ਼ੋ ਲਵ ਵਿਦ ਗੋਡ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹੀ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆ ਬਹੁਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਬਾਈਬਲਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਆ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅੱਜ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਤੀ 24:14 ਵਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ 10% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 20% ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 25 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, 30 ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। But we are not asking for 20%, 30%. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10% ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿਵੇਂ? ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ 10% ਹੈਗਾ ਆ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ, 10% ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 50-60 ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, 40 ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਆ? 10 ਲਿਫਾਫੇ, 12 ਲਿਫਾਫੇ, 15 ਜੈਟਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਫੰਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧੋਗੇ। 100 ਗੁਣਾ। 10% ਬੀਜ ਕੇ 10% ਨਹੀਂ ਵੱਧੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 100% ਵੱਧੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ
ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਤਾਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਚਰਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੱਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲੂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੂਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਥੋੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਉਣਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ 15 ਤੋਂ 18। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੁਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਸਲੁਨੀਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੈਰਾ ਕੁਝ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹੋਤਾ 11 ਦੇ 24 ਵਚਨ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੋ ਖਰਚ ਤੋਂ ਸਰਫਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਖਰਚ ਤੋਂ ਸਰਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੜਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਾਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ